क्या कहना। ओम शांति। 23 जनवरी 25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे। मुख्यतः दुईटी कथा समस्त को बुझाइबा को हेबो। गोटे है बाबा को मन पकाओ, द्वितीय 84 जन्मर चक्र को जान, तेबे सबु प्रश्न समाप्त हो जिवो। प्रश्न बाबा महिमारे क्यों शब्द आसुची ता श्रीकृष्ण महिमारे आसुनाही। उत्तर वृक्षपति एकमात्र बाबा ही अटंती। श्रीकृष्ण को वृक्षपति कहुव ना। पितांकर पिता अथवा पतिंकर पति एकमात्र निराकार को ही कहुच्छी, श्रीकृष्ण को नुहे। तेणु उभयंकर महिमा अलग अलग बोली स्पष्ट कर। दूसरा प्रश्न, तुम संतान मान को प्रत्येक ग्राम रे क्यों डेंगुरा पिटिबा को हेबो। उत्तर सबु गाँव रे डेंगुरा पिटाई दियो जे मनुष्यर देवता नरकवासी स्वर्गवासी किपरि होई परिबो। एठारे आसी बुझ। सृष्टिर स्थापना विनाश एवं पालना किपरि होची ता मध्ये आसी बुझ। गीत तुमी हो माता पिता तुमी हो। ओम शांति। एही गीतर शेष रे जो लाइन आसुची, तुमी नैया तुमी ही नौका तुमी ही खिवैया तुमी ही नाउरी, यह भूल अटे। जेपरि निजे पूज्य निजे पूजारी कही थांती, यहाँ मध्य सेहीपरि होई जाउची। जो माने ज्ञानवान संतान होइथिबे से माने तुरंत यही गीत बंद करदेवे, कहीं यह द्वारा बाबांकर अपमान होउची। एबे तुम संतान मानू तो ज्ञान मिली, अन्य मनुष्य मानकर ए ज्ञान नहीं। तुमको मध्य एबे मिलुची, पुणी केबे मिलिबो ही नहीं। गीतार भगवानकर ज्ञान पुरुषोत्तम हेबा पई मिलुची, एतिकी ही बुझुछंती, किंतु केबे मिलुची किपरि मिलुची ए कथा भूली जाइछंती। गीता ही हेउची धर्म स्थापनार शास्त्र, आउ कौनसी शास्त्र धर्म स्थापना निमते नहीं। शास्त्र अक्षर मध्य भारत रे ही व्यवहार हेउची। गीता हेउची सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी अन्य सब धर्म तो पछरे आछंती, तांकु शिरोमणि कुहाजिबो नाही। पिलामाने जानिछंती वृक्षपति हेउछंती एकमात्र बाबा। से आमर पिता अटंती, पति भी अटंती एवं समस्तंकर पिता मध्य अटंती। तांकु पति मानकर पति और पिता मानकर पिता कुहा जाय थाए। एही महिमा एक निराकारंकर ही गायन कराउछि। कृष्णकर एवं निराकार बाबांकर महिमार तुलना करा जाय थाए। श्रीकृष्ण तो हेउछंती नुआ दुनियार राजकुमार, से पुणी पुराणा दुनिया रे संगम जुगे रे राजयोग किपरि शिखाइबे। एबे पिला माने बुझुचंती आमको भगवान पढ़ाउछंती। तुमे पाठ पढ़ी एही बड़ी देवी देवता हेउछ, परे पुणी एही ज्ञान रहिबो नाही, प्राय लोप होई जिवो। बाकी अटारे लुण अर्थात केवल चित्र ही रही जाय थाए। वास्तव रे कहार चित्र यथार्थ तो नहीं। प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय मिलिगले तेबे तुमे कहबो यह तो भगवान बुझाउछंती, से तो स्वतः ही बुझाइबे। तुमको प्रश्न पचारिबार आवश्यकता नहीं। प्रथमे बाबा को तो जान। बाबा आत्मा मानू कहते मते मने पका, बास दुईटी कथा मन रख। बाबा कहते मते याद कर एवं 84 जन्मर चक्र को याद कर, बस ए दुईटी मुख्य कथा। बाबा कहते तुम्हें निजर जन्म को जानी ना। ब्राह्मण संतान मानू ही कहते, आउ तो कहीं बुझी ही पारि नहीं। प्रदर्शनी रे देख केते भीड़ लगी जाउची। भाबुचंदी एते मनुष्य जाउछंदी, तेबे निश्चय किछि देखिबार जिनिस रहिछि। बसी थांती, जण जण को बसी बुझाइले तो पाटी थकी जीव। तेणु कौन करिबा दरकार। प्रदर्शनी मास सारा चलिले कहि परिबो, आजि भीड़ अछि काली पर दिन आसंतु। ता भी मध्य जहाँकर पढ़िबार इच्छा थिबो अथवा मनुष्य देवता हेबाकु चाहूथिबे तांको बुझाइबा उचित। एकमात्र लक्ष्मी नारायणकर चित्र अथवा ब्याज देखाइबा उचित। बाबा द्वारा यही विष्णुपुरी मालिक हो पार। एबे भीड़ अच्छी तेणु सेंटर को आसतु, ठिकना तो लिखा जाइए ना। बाकी यहीपरी जदि कहीदेल या स्वर्ग या नरक, एथुर मनुष्य कौन बुझे, तांकर समय नष्ट होता है। एपरी तो चिन्ह हेब ना जे ये बड़ लोक साहुकार अथवा गरीब अटंती। आजिकल एपरी पोशाक आदि पिंधुचंती जे केही भी बुझीपारे ना। प्रथमे तो बाबांकर परिचय देवाक हेब। बाबा स्वर्गर स्थापनाकारी अटंती। एबे एहीपरि हेबाकु पड़िबो। लक्ष्य उद्देश्य सम्मुखरे रही। बाबा कहउछनी मु हेउछि सर्वोच्च, मते याद कर। यह हेउछि वशीकरण मंत्र। बाबा कहउछनी मते याद कले तुमर विक्रम विनाश हेब एवं तुमे विष्णुपुरी को आसीजिब।
ଏତିକି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଅତି କମରେ 8-10 ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ଦିଅ ଯେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କିପରି ହେବ, ଆସି ବୁଝ। ସ୍ଥାପନା ବିନାଶ କିପରି ହେଉଛି, ଆସିକରି ବୁଝ। ଉପାୟ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏବଂ କଳି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ। କଥା ଏକି ଅଟେ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ। କେବଳ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଜନ୍ମର ଫରକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରାଇବାକୁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ନଥିଲେ କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବ? ଏହା ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଗରେ ହିଁ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଅ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ ନର୍କର ବିନାଶ। ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ତ ନିଜର ମାନବ ମତ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ଏଠାରେ ତ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ, ଯାହା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି। ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମତ ମିଳୁଛି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ମାନବ ମତ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଉଦାସୀ ଆଦି କେହି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର କଥା ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସମୟ ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଳ୍ପରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ର। ଭଗବାନ ଏହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଶୁଣିକରି ପୁଣି ଶୁଣାଇବାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ। ତୁମ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବଡ଼ ସାନ ଥାନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବହୁତ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲରେ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଲକ୍ଷପତି ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ନିଶାରେ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଅଟୁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ବିଷୟରେ ତ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ କିମ୍ବା ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ମାନେ କେବେ ଖୁଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ରହିଥାଏ। ତାର ସନ୍ଧାନ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ ନା। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର କି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ମାନ ରହିଛି। ତୁମେ ବହୁତ କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଭା ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ କେହି ସମାଚାର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଶିକାର କରି ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ସଂସାର ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଅ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବା ସହ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଢେର ସେବା ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ମିଳୁଛି। ଲିଷ୍ଟରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଦରକାର। ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ, କାଲି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ। ବାବା ତ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ନା ବହୁତ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ବାବା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଧାରଣା ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପରଜନ୍ମରେ ସେହି ସଂସ୍କାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଖେଳ, ଯାହାକୁ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଡ୍ରାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି।
ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସାଗର। ଭକ୍ତମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଭକ୍ତମାଳାର ମଧ୍ୟ ନାମ ଏକତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତମାଳା ଦ୍ୱାପରରୁ କଳି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଖୁସି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯିଏ ସାରା ଦିନ ସେବା କରୁଥିବେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମାଳା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କିଏ କେଉଁଠି ଟାଣିଥାନ୍ତି। କିଛି ତ ଥିବ ନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମାଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ରାମ ରାମ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଦରକାର। ରାମ ରାମ କହି କାହାକୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କୌଣସି ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବ। ହନୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ଜୋତା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ସେବାରେ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେବେ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥିବ, ଜ୍ଞାନରେ ମସ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ସେବାରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବ। କେବଳ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହ, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୁନିଆର ଭକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେବା ତ ବହୁତ ରହିଛି। କେବଳ ଏକଥା କୁହ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କିଏ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏକ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ରଚନା ନା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସୁଗତି, ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲା ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ବାବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। 2. ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଜ୍ଞାନର ମସ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ସେବା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବରଦାନ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାବଳି ହୁଅ। କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଭବ ପ୍ରତି ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ହିଁ ମୋର ପଣିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ମୋର ପଣିଆକୁ ଏବଂ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି, ଏଇଭଳି ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ମହାବଳି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିନାଶୀ ମୁଁ ପଣିଆ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ କରୁଛି ନା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି? ବାବା ମୋତେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କଥାରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଖରୁ ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରୁ, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସଂକଳ୍ପରେ ଏଇଭଳି ଦୃଢ଼ତାକୁ ଧାରଣ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।